کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سال بچی کی مبینہ زیادتی کے بعد قتل، پولیس نے 8 مشتبہ افراد کے ڈی این اے کے نمونے حاصل کر لیے ہیں۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق واردات میں کوئی قریبی رشتہ دار ملوث ہو سکتا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، بتائیے، تفتیش کی گئی ہے، کیا بتاتے ہیں ذرائع تفتیش کے عمل کے حوالے سے؟ کون ملوث ہو سکتا ہے اس میں؟ جی بالکل، پولیس نے اس کو انتہائی ہائی پروفائل کیس قرار دے دیا ہے۔ اس پہ جو ہے کئی پولیس افسران تفتیش کر رہے ہیں۔ اس میں جو ابتدائی طور پہ پولیس نے یہ بڑا قوی امکان ظاہر کیا ہے کہ کوئی رشتہ دار یا ایسا شخص جس کو بچی پہچانتی تھی وہ اس قتل میں ملوث ہے۔ اس میں پولیس نے جو ہے گھر پہ چونکہ لاش ملی ہے، گھر کے آتے سے ملی ہے اور گھر کی حدود ہے جہاں سے لاش ملی ہے، اسی لیے پولیس نے 8 افراد کے ڈی این اے نمونے لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں جو ہے جو بچی ہے اس کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں، کچھ محلے دار ہیں اور بالکل پڑوس میں ان کے رشتہ داروں کا گھر ہے، ان کے کچھ افراد ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈی این اے نمونے بھیجے جائیں گے اور اس میں سفارش کی جائے گی کہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ جلد از جلد دی جائے تاکہ اس کے تناظر میں جو ملزم ہے اس کی گرفتاری ہو سکے۔ اس میں جو اچھی بات یہ رہی کہ جو بچی ہے اس کے جسم سے کچھ ایسے اجزاء ملے ہیں جس کا ڈی این اے کیا جا سکتا ہے اور ڈی این اے کے ذریعے ملزم کی شناخت ممکن ہے۔ جی اچھا، اب تو پولیس کیا بتاتی ہے، سارے پروسیس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے نوید کمال؟ عام طور پہ جو ڈی این اے ہے، پولیس کا کہنا ہے اس میں 8 سے 10 دن درکار ہوتے ہیں، لیکن ایس ایس پی ملیر انویسٹیگیشن ماجدہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کیس کو ذاتی طور پہ دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے جو متعلقہ لیبس ہیں، جو اسپتال ہیں، اس میں یہ سفارش کی ہے کہ اس کیس کو، کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے اور معصوم بچی کے قتل کا معاملہ ہے، تو اس میں فوری طور پہ جو ڈی این اے رپورٹ ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کا پروسیس مکمل کیا جائے اور وہ رپورٹ دی جائے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بڑا یہ جو 8 افراد ہیں ان میں جو ہے 1 سے 2 ایسے افراد شامل ہیں جن کو ہائی پروفائل جو ہے بہت زیادہ سسپیکٹ قرار دیا جا رہا ہے اور اس کا جو ہے اس کیس کا پرائم سسپیکٹ جو ہے قرار دیا جا رہا ہے اور اسی پر جو ہے پولیس کی نظر ہے اور پولیس ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ بچی کا رشتہ دار بھی ہے۔ جی ہاں نوید کمال، ساری صورتحال سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اور بہت ہی افسوسناک واقعہ کراچی کا علاقہ ہے قائد آباد یہاں پر پیش آیا ہے، جہاں 3 سال کی بچی کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل ہوا ہے اور پولیس نے 8 مشتبہ افراد کے ڈی این اے کے نمونے بھی حاصل کر لیے ہیں۔ نوید کمال، آپ نے ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قائد آباد میں 3 سال کی بچی کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل، بچی کے دادا نے گھر کی دہلیز پر بوری دیکھی، تلاشی لی تو بچی کی لاش ملی۔ اہل خانہ بتاتے ہیں کہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں، قاتلوں کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ مزید بتائیں گی اقرا عوان جو بچی کے والد کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں لانڈی مسلم آباد میں موجود ہوں اور گزشتہ روز یہاں پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دروازے کے پاس سے بچی کی بوری بند لاش ملی ہے۔ میرے ساتھ والد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کام پہ گیا ہوا تھا، 4:30 بجے گھر سے کال آ گئی تو میں تقریباً 5:30 بجے واپس آ گیا گھر پہ۔ پھر میں باہر ڈھونڈنے نکلا، تب تک جو ہے نا چھوٹے بھائی اور والد صاحب جو ہے نا مسجدوں میں اعلانات کروائے، تو میں بھی نکل گیا۔ اسپیکر میں میں نے اپنے پاس جو ہے نا بڑا بھائی ساتھ لے کے جو ہے نا محلے آس پاس جو ہے نا ڈھونڈتا رہا۔ جیسے ہی واپس آیا تو ادھر ہی رش تھا، تو میں ڈر گیا اور یہی محلے والوں نے بتایا کہ بھئی اسی طرح لاش مل گئی۔ ایسے ہوتے کہ ہمارے ساتھ بیگ ہوتے، کھدائی کٹائی کے کام کرتے تو اس میں پرانے کپڑے وغیرہ ہوتے، تو جب والد صاحب نے دیکھا کہ بھئی اس میں کوئی چیز ہے کیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ بچی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ لگا ان کا، تو پھر جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو بیچ میں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں انصاف مل جائے، جتنا جلدی ہو سکے انصاف مل جائے۔ کسی پر کوئی شک شبہ نہیں، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ فیصل آباد میں لاپتہ ہونے والے 8 سال کے بچے کی لاش قریبی مکان سے مل گئی ہے۔ ورثاء نے زیادتی کے بعد قتل کا الزام لگایا۔ دوسری جانب لاش سول اسپتال میں 2 گھنٹے سے زائد وقت سے موجود ہے، لیکن پوسٹ مارٹم شروع نہیں کیا جا سکا۔ مزید بتائیں گے سما کے نمائندے نعیم قیصر۔ فیصل آباد کے علاقہ 71 سرلی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر گزشتہ روز 8 سالہ بچہ جو کہ گھر سے بوتل لینے کے لیے قریبی شاپ کے اوپر گیا اور وہاں پر اس کو اغوا کر لیا گیا، اور آج بچے کی تشدد زدہ لاش جو ہے وہ قریبی گھر کے واش روم سے ملی ہے، اور اہل خانہ کے مطابق بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے، اور اب تقریباً 2 گھنٹے سے یہاں پر
30 जीबे अस्पताल में बच्चे की लाश जो है वो पड़ी हुई है। यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जो कि बच्चे का पोस्टमार्टम कर दे और लाश इनके हवाले कर दी जाए। अहले खाना जो है वो पहले ही गम से नढाल हैं और दूसरी जानब उनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, तो इनका ये कहना है कि वज़ीर आला जो है वो मामले का नोटिस लें और जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और उससे पहले जो है पोस्टमार्टम यहाँ पर हो, उसके बाद पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करे। ताकि जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अभी अहम खबर कि कराची में सोने की भारी मिकदार रोकने पर सुनारों की तंजीम के रहनुमाओं और कस्टम हुकाम की मुलाकात। मुज़ाकरात के बाद कोयटा से कराची लाया जाने वाला 18 किलो सोना रिलीज़ कर दिया गया है। सोना जेवरात की शक्ल में था जो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोका गया था। तो आपको बताएं कि कराची में सोने की भारी मिकदार रोकने पर सुनारों की तंजीम के रहनुमाओं और कस्टम हुकाम की मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात के बाद कोयटा से कराची लाया जाने वाला 18 किलो सोना रिलीज़ कर दिया गया है। सोना जेवरात की शक्ल में था जो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोका गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने खुला और हक महर से मुतालिक एक अहम फैसले में करार दिया है कि रुखसती ना होने या मियाँ बीवी के इकट्ठे ना रहने की सूरत में भी खातून हक महर की हकदार रहती है। जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। मज़ीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे अरशद अली। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ ने खातून अज़का आफरीन की दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी फ़ैसले में ये कानूनी नुक्ता तय कर दिया है कि हर सूरत खातून जो है वो हक महर लेने की हकदार है। अदालत ने लिखा है कि रुखसती ना भी हुई हो, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ना भी रह रहे हों तो खातून फिर भी हक महर लेने की हकदार है। अदालत ने यह भी लिखा है कि अगर हक महर लेने की रकम लेने की वक्त मुकर्रर ना हो तो खातून फौरी तौर पर जो है वो हक महर खातून को अदा करना होगा। अदालत ने मतहत अदालतों के फैसलों की गलती को दूर करते हुए दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और इसके शोहर को फौरी तौर पर एक नाल ज़मीन और मकान और 10 तोले सोना अदा करने के अहकामात जारी किए हैं। जी, महकमा सेहत और आबादी का फैमिली प्लानिंग मुहिम के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की खिदमात हासिल करने का फैसला। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक प्लेटफॉर्म्स पर खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। दानियाल उमर मजीद बताएंगे। जी दानियाल। देखिए, पंजाब हुकूमत ने फैमिली प्लानिंग की आगाही के लिए सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए खर्च करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी जिनको माली साल 2026-27 में 56 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मुख्तलिफ वीडियोस बनाएंगे जिसमें नौजवानों तक रसाई हासिल की जाएगी और फैमिली प्लानिंग से मुतल्लिक जो बेहतर इक़दामात हैं वो पंजाब भर में किए जा सकें। इसके लिए अब तक 18 करोड़ से ज़ायद की रकम इस मंसूबे पर खर्च भी की जा चुकी है। साथ ही साथ महकमा सेहत व आबादी ने इसके लिए जो सोशल मीडिया मुहिम है वो भी तैयार कर ली है जो कि जल्द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक पहुँचाई जाएगी, उनसे राब्ते किए जाएंगे और उनको ये रकम देकर उनसे मुख्तलिफ वीडियोस बनवाई जाएंगी। जी दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। भावलपुर में अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा। डॉक्टर्स के मुताबिक 20 साल के नौजवान भी अमराज़ क़ल्ब का शिकार हो रहे हैं। 2 साल में 4 लाख से ज़ायद मरीज़ कार्डिक सेंटर रिपोर्ट हुए। एहसन अंसारी मज़ीद बताएंगे। अजी देखिए, बहावलपुर में अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला अफराद की तादाद में होशरुबा इजाफा हो चुका है जिस पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी खतरे की घंटी बजा दी है। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 2 साल के दौरान बहावलपुर कार्डियक सेंटर में 4,10,262 अफराद रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि नॉर्मली 60, 50, 60 और 70 साल के अफराद तो रिपोर्ट हो ही रहे हैं, लेकिन जो खदशा और जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये कि 20 से 30 साल की उम्र के नौजवान भी इस वक्त हार्ट अटैक के केसेस में उनमें बतदरीज इजाफा होता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स ने तंबीह की है कि जो नौजवान हैं खास तौर पर वो जंक फूड को कम करके एक्सरसाइज करें और वो जो सोशल मीडिया उसका कम से कम इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स का ये कहना है कि सिर्फ 2 कैथ लैब इस वक्त कार्डियक सेंटर बहावलपुर में मौजूद हैं जो कि नाकाफी दिखाई दे रही हैं और जो पेशेंट्स हैं उनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में ख़वातीन को ब्लैकमेल और हिरासा करने वाले जाली आमिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम दर्जनों ख़वातीन को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता रहा। मज़ीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कासिम, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? मुबैना तौर पर ये जो जाली आमिल है ये बाजार में कपड़े की इसकी दुकान थी जो कि खवातीन को ट्रैप करता था और इस जो खवातीन ये 35 से ज़ायद जो खवातीन
इनको ब्लैकमेलिंग और हरासा करने के इल्जाम में इसको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया। इसके पास से 40 खवातीन का ज़ाती डाटा और काबिल एतराज़ वीडियो और तस्वीर हज़ारों की तादाद में जो है वो मिली है, और ये ऑनलाइन इस्तिखारे के नाम पर और सोशल मीडिया के जरिए खवातीन को भी ट्रैप करता था। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनको बाकायदा तौर पर जो है वो इसको मुलजिम को गिरफ्तार किया है, और दौरान रिमांड मुलजिम की निशानदेही पर 2 मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट राउटर समेत दीगर आलात भी बरामद किए गए हैं। इस हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर मोहम्मद अली वसीम इन्होंने बताया कि खवातीन का इस्तेसाल करने वाले जो अनासिर हैं, इनके खिलाफ इस तरह बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका।